Venugopal ji, Kunyali Kutty ji, Shafi Parambil ji, senior UDF leaders on the dais, UDF candidates, KM Abhijit, Parakal Abdullah, brothers and sisters, workers of the UDF, I'd like to welcome all of you here today. Thank you for coming here in this heat to listen to us. First of all, everybody understands that this is a fight between the UDF and the partnership between BJP and LDF. We are fighting your Chief Minister of Kerala combined with Narendra Modi in this election. And you all know that Narendra Modi is controlled by Mr. Donald Trump. He calls him sir. Imagine, yes sir, yes sir, yes sir. Narendra Modi calling Donald Trump. Because he understands that Donald Trump controls him. He controls him through the Epstein files and he controls him through Adani. In the same way that Donald Trump controls Narendra Modi controls the Chief Minister of Kerala. Narendra Modi says yes sir to Donald Trump and Chief Minister of Kerala says yes sir to Modi. Anybody who fights the BJP RSS gets attacked. I have 36 cases on me. They took away my house, took away my Lok Sabha membership. I was interrogated for 55 hours by the ED. Why has the Chief Minister of Kerala and his family not been interrogated for 55 hours by ED? Why has his family not been interrogated and arrested? Because Mr. Narendra Modi wants to protect him. So, on one side the UDF, on the other side partnership between LDF and BJP, and ask any worker of the LDF and they will tell you that LDF is no longer a left party. Senior leaders of the LDF are fighting, supported by the UDF in this election.
I just met them in the last meeting. കഴിഞ്ഞ യോഗത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ അവരെ കണ്ടിട്ട് വരികയാണ്. And they are fighting, supported by us, because they are saying that the NDF is a corporate government. It is not a government of the people of Kerala. അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമ്മുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി അവർ മത്സരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പറയുകയാണ് ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ് ഒരിക്കലും ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ് അല്ല, കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഗവൺമെന്റ് അല്ല, മറിച്ച് മുതലാളിത്ത സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആണെന്ന് അവർ തന്നെ പറയുകയാണ്. We are committed to protect the people of Kerala and to give them a vision for the future. ഞങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധത കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും അവർക്ക് ഭാവിയിലേക്ക് ഒരു ദർശനവും കാഴ്ചപ്പാടും നൽകുകയും എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധത. The LDF has no answer to the brain drain that is taking place in Kerala. കേരളത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തിന്റെ ആളുകൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിന്, കേരളത്തിന്റെ ബുദ്ധിശക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുന്നതിന് അതിന് ഉത്തരം നൽകാൻ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. It has no answer to the unemployment problem that you are facing. നമ്മൾ നേരിടുന്ന തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്ക് ഒരു ഉത്തരം നൽകാൻ എൽഡിഎഫിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. And we are going into an unstable time, a dangerous time. You can see what is going on in the Middle East. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് വളരെ അസ്ഥിരമായ, വളരെ അപകടകരമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടിയാണ്. എന്താണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ മധ്യേഷ്യയിൽ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. Fuel prices are going to rise, inflation is going to increase, and both Narendra Modi and the Chief Minister of Kerala have no idea what to do. ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഇന്ധനവില കുതിച്ചുയരാൻ പോവുകയാണ്, നാണയപ്പെരുപ്പം കൂടുവാൻ പോവുകയാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദിക്കും കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് യാതൊരു ധാരണയുമില്ല. So our first step is going to be to provide protection to the people of Kerala. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ചുവടുവയ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുക എന്നതാണ്. We are providing 5 guarantees. I can see the ladies are clapping. ഞങ്ങൾ നൽകാൻ പോകുന്നത് 5 ഗ്യാരണ്ടികൾ, വാഗ്ദാനങ്ങളാണ്. എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകൾ കൈയടിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. And I'm happy they're clapping because women are the backbone of this state. അവർ കൈയടിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം കേരളത്തിന്റെ നട്ടെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളാണ്. Kerala's women have inspired the whole of the country. കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ ഈ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നവരാണ് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ. Go to any hospital in India or the Middle East, you will find the spirit of Kerala's women. നിങ്ങൾ കേരളത്തിലെ മധ്യേഷ്യയിലല്ല, ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകും, അവിടെ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ ചൈതന്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. Humble, respectful, compassionate. അവർ വിനയമുള്ളവരാണ്, മറ്റുള്ളവരോട് ബഹുമാനമുള്ളവരാണ്, അവർ സഹാനുഭൂതിയുള്ളവരാണ്. I am feeling comfortable here today speaking to you because Kerala nurses are looking after my mother in hospital. നിങ്ങൾക്കറിയോ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് സമാധാനത്തോടു കൂടി സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ കാരണം മലയാളത്തിലെ മലയാളികളായ നേഴ്സുമാർ എന്റെ അമ്മയെ ആശുപത്രിയിൽ പരിചരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. So the first thing we are going to do is we are going to protect the women of Kerala. ഞങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ And we are going to protect their future. അവരുടെ ഭാവി ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നു. The day the UDF government comes to power, bus travel in Kerala is going to be free for all its women. ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി കേരളത്തിലെ അധികാരത്തിൽ വരുന്ന ദിവസം കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് കേരളത്തിലെ കെഎസ്ആർടിസി ബസ്സുകളിൽ സൗജന്യ യാത്രയാണ് ഞങ്ങൾ We want you to travel freely, whether it is going to college, university, whether you're going shopping, whether you're going out, whether you're going to see your friends. We want you to travel freely, safely, and comfortably. നിങ്ങൾ എവിടെ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ എവിടെ പോകുന്നു, പഠിക്കാൻ പോകുന്നു, കോളേജിൽ പോകുന്നു, സർവകലാശാലയിൽ പോകുന്നു, സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നു, സുഹൃത്തുക്കളെ കാണാൻ പോകുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ പോയാലും നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി സൗജന്യമായി യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ And we ആഗ്രഹിക്കുന്നു. want you to fulfill your dreams, whatever they might be. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്തായാലും, മലയാളികളുടെ സ്ത്രീകളുടെ എന്ത് സ്വപ്നമായാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയണം എന്ന് ഞങ്ങൾ Whether you ആഗ്രഹിക്കുന്നു. want to be a doctor, nurse, lawyer, engineer, housewife, whatever you want to do, we want to help fulfill that dream. നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ ആവട്ടെ, എഞ്ചിനീയർ ആവട്ടെ, വക്കീലാവട്ടെ, അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീട്ടമ്മയായിട്ട് ജീവിക്കട്ടെ, എന്ത് ജോലി വീട്ടിൽ ഇരിക്കട്ടെ, എന്ത് ജോലിയായാലും എന്ത് സ്വപ്നമായാലും അത് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. For the young women here, every single Kerala woman who is going to college or university is going to get 1,000 rupees a month for herself. ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാരായ പെൺകുട്ടികൾ കോളേജിലും സർവകലാശാല
to protect her and to help her advance her dreams. സ്വന്തം സ്വപ്നങ്ങൾ സഫലീകരിക്കുന്നില്ല പെൺകുട്ടിയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനും ആ പെൺകുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് നൽകുന്നത്. Senior citizens are going to get a pension of 3,000 rupees and a dedicated ministry for them to look after them. കേരളത്തിലെ പ്രായമായ മനുഷ്യർക്ക് പ്രതിമാസം അവരുടെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ 3000 രൂപ ഉയർത്തുന്നു. പ്രതിമാസം 3000 രൂപ ഉയർത്തുന്നു. അതുപോലെ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക മന്ത്രാലയം ഞങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. സ്വപ്നങ്ങൾ സഫലീകരിക്കുന്നില്ല പെൺകുട്ടിയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനും ആ പെൺകുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് നൽകുന്നത്. Senior citizens are going to get a pension of 3,000 rupees and a dedicated ministry for them to look after them. കേരളത്തിലെ പ്രായമായ മനുഷ്യർക്ക് പ്രതിമാസം അവരുടെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ 3000 രൂപ ഉയർത്തുന്നു. പ്രതിമാസം 3000 രൂപ ഉയർത്തുന്നു. അതുപോലെ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക മന്ത്രാലയം ഞങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. And any young person who wants to start a business, who wants to become an entrepreneur, will be given up to 5 lakh rupees interest-free loan. മലയാളിയായ ഏതൊരു യുവാവിനും യുവതിക്കും ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സംരംഭകനാകണമെങ്കിൽ അവർക്ക് പലിശരഹിത 5 ലക്ഷം രൂപ വായ്പയാണ് നൽകുന്നതായിരിക്കും. And probably the most important guarantee is our guarantee on healthcare. ഒരുപക്ഷേ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാഗ്ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഉറപ്പാണ്. Everybody has someone in their family who falls ill, who has an accident, who gets a heart problem, has diabetes. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അസുഖമുള്ളവര്, ഒരു അപകടം പറ്റിയവരുണ്ടാവും, ഹൃദയ സംബന്ധമായ പ്രശ്നമുള്ളവരുണ്ടാവും, പ്രമേഹമുള്ളവരുണ്ടാവും. It happens to everybody in life. ജീവിതത്തിൽ ഇത് എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. And so we want those people to be comfortable. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കൂടി പോകുന്ന ആളുകൾ അവർ സമാധാനത്തോടെ സ്വസ്ഥമായിരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. We want to ensure that an illness or a sickness does not destroy their finances. ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തണം ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടായാൽ ആ കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മുഴുവൻ ഇല്ലാതാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തും. So we are starting a new scheme called the Women Chandy Health Insurance Scheme. അതിനുവേണ്ടി ഈ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് സംവിധാനം ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ പോവുകയാണ്. And this scheme is going to guarantee every family with a health insurance cover of 25 lakh rupees for difficult times. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഓരോ കുടുംബത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടുന്നതിന് 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുകയാണ്. Every family will have 25 lakh rupees health insurance in case somebody falls sick. ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആർക്കെങ്കിലും അസുഖം വന്നാൽ ആ ഓരോ കുടുംബത്തിനും 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കും. The left funds policies have destroyed the future of the youth in Kerala. കേരളത്തിലെ യുവജനങ്ങളുടെ ഭാവി നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ നയങ്ങൾ. Kerala is leading the nation in drugs, മയക്കുമരുന്നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ രാജ്യത്ത് മുൻപന്തിയിലാണ് ഇന്ന് കേരളമുള്ളത്. in brain drain, അതുപോലെ കേരളത്തിലെ കഴിവുള്ളവർ കേരളത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് and in പോകുന്നു. unemployment. അതുപോലെ തൊഴിലില്ലായ്മയിൽ The state is drowning in debt of 6 lakh crores. 6 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കടക്കെണിയിൽ മുങ്ങിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് കേരളം. And while this is happening, the gold in Sabrimala was stolen and replaced by brass. അതെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ശബരിമലയിലെ സ്വർണ്ണം മോഷ്ടിച്ച് അതിന് പകരം നമ്മൾ ചെമ്പ് മാറ്റി വെച്ചത്. And Narendra Modi, who in every speech talks about God, talks about temples, talks about religion, did not say one word about Sabrimala gold being stolen. അത് മാത്രമല്ല എല്ലാ പ്രസംഗങ്ങളിലും അമ്പലത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും മതത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദി ശബരിമലയെ പറ്റി മാത്രം ഒരു വാക്ക് ഇതുവരെ വേണ്ടിയിട്ടില്ല. Because he wants to do everything to protect the Chief Minister of Kerala and the left front. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ? കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്തും കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഇടതുപക്ഷത്തെ സംരക്ഷിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നത്. Our guarantees are going to protect the people of Kerala. They're going to transform the healthcare system of Kerala. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അത് മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പോവുകയാണ്. But in the end, this is a fight between two different value systems. അവസാനം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈ നടക്കുന്നത് രണ്ട് മൂല്യങ്ങളുടെ
ഒരു സംഘർഷം പോരാട്ടമാണ് Look at all the great leaders that Kerala has had. കേരളത്തിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വലിയ മഹാന്മാരായ നേതാക്കളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അവരെ കുറിച്ച് People like Narayana Guruji. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ പോലെയുള്ള മഹത് വ്യക്തികൾ What did they say? അവരെന്താണ് പറഞ്ഞത്? They said, be humble, don't be arrogant. അവരെന്താണ് പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ വിനയമുള്ളവരായിരിക്കുക, ഒരിക്കലും അഹങ്കാരവും ധാർഷ്ട്യമുള്ളവരാകരുത്. They said, love, do not hate. അവർ പറഞ്ഞത് സ്നേഹിക്കുക, ഒരിക്കലും വെറുക്കരുത്. Protect, do not harm. സംരക്ഷിക്കുക, സന്തോഷം പരത്തുക, ദ്വേഷം പരത്തരുത്. And this is really what the fight is about. നമ്മുടെ പോരാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്. On one side, we have a partnership that divides the nation, is violent, is cruel, is arrogant. ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു പങ്കാളിത്തമുണ്ട്, രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കുന്ന ഹിംസാത്മകമായ ദേഷ്യമുള്ള ഹിംസാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു കച്ചവടം, ഒരു പങ്കാളിത്തമാണ് നമുക്ക്, കൂട്ടുകച്ചവടമാണ് ഒരു വശത്ത്. And on the other side, we have UDF, which unites people, is humble, and spreads happiness and joy. മറുവശത്ത് നമുക്കുള്ളത് ജനങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന, സന്തോഷം പരത്തുന്ന, വിനയാന്വിതമായ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി UDF ആണ് നമുക്ക് മറുവശത്തുള്ളത്. We have our candidates here on the stage. I hope you will support them fully and make them win and go to the Vidhan Sabha. നമുക്ക് ഇവിടെ വേദിയിൽ ഇവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളുണ്ട്. ഞാൻ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകി അവരെ നിയമസഭയിലേക്ക് നിങ്ങൾ അയക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. With a complete majority, support them and send them to the Vidhan Sabha and form a UDF government in the state. ഇവരെ വലിയ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി അവരെ പിന്തുണച്ച് നിയമസഭയിലേക്ക് അയച്ച് നിങ്ങൾ സഹായിക്കുക. I'd like to thank all of you for the tremendous love and affection you have shown me. നിങ്ങൾ എന്നോട് കാണിക്കുന്ന വളരെ ആഴത്തിലുള്ള വലിയ വലിയ സ്നേഹത്തിന്, ഇഷ്ടത്തിന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നന്ദി പറയുകയാണ്. As member of Parliament from Kerala, from near here, from Wayanad, I learned a lot about the people of Kerala and I developed a special bond with you. ഇവിടെ വളരെ അടുത്തുള്ള വയനാട്ടിലെ ഒരു പാർലമെന്റ് അംഗം എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളോട് ഒരു പ്രത്യേകതരം ബന്ധം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് അതിന്റെ ഭാഗമായി എനിക്കുണ്ടായി. When I was under brutal attack, the people of Kerala protected me and looked after me. ഞാൻ അതിഭീകരമായ ആക്രമണം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളാണ് എന്നെ സംരക്ഷിച്ചത്. And I will never forget that in my whole life. എന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ അത് ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. Thank you. നന്ദി. താങ്ക് യു.